my clock here, and it says 2:28. Okay, 2:28. Okay. I want to thank you. Я хочу поблагодарить I вас. enjoyed the worship service. Мне очень понравилось служение поклонения и прославления. When we walked in, когда мы вошли, the hospitality, приветственная команда, and the love that you showed us. И то, что вы показали нам любовь и приняли нас. We were a little nervous when we came. Мы немножко переживали, когда мы ехали сюда. Where we were going. Но когда мы ехали, We didn't know what we were coming into. Мы не знали, куда мы ехали, к кому мы едем. But when we came in, но когда мы вошли, we met the love of God мы встретили любовь Бога through God's people. через Божьих людей. Felt like I was at home. И мне показалось, что я дома. Thank you so much. Спасибо вам. I'm so glad Я так рад, that the Spirit of God что Дух Божий, is the same in Michigan, Он такой же самый в Мичигане, in California, в Калифорнии, in Africa, в Африке, in England, в Англии and in the Ukraine. и в Украине. It's the same everywhere. Тот же самый Он повсюду. Thank you so much for your kindness. Спасибо за вашу доброту. Pastor, you remind me of my wife. Вы очень напомнили мне мою жену. She grabs people in the church. Она обнимает людей And she dances в церкви, with them. и она танцует прям как вы. So I felt at home. И я почувствовала себя дома. Are you ready to look at the word for a few minutes? Вы готовы принимать слово? Okay. Да. Hebrews. Давайте мы откроем Евреям. The 10th chapter. 10 главу. And the 35th verse. 35 стих. It says, therefore. Написано: итак. Do not let me pray. I'm sorry. Позвольте я помолюсь, пожалуйста. Father, in Jesus' name. Господь, я во имя Иисуса Христа. We thank you for your grace. Благодарю Тебя за Твою благодать, and your power за Твою силу, that is upon this place. которая на этом месте. We thank you for ears to hear. Благодарим Тебя за уши, чтобы слышать, A heart to receive. сердца, чтобы принимать From your word today. Твое Слово сегодня. Cause your word Из-за Твоего Слова to draw us more nearly to you. Сделай, чтобы через Твое Слово мы стали ближе к Тебе. To see you more clearly. Чтобы мы видели Тебя четче. And to love you ever more dearly. И чтобы мы могли еще глубже полюбить Тебя. Holy Spirit, Дух Святой, give us revelation. Открой нам, дай нам откровение. To know all things. Чтобы мы знали все. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. All right. Therefore, итак, do not cast away не оставляйте your confidence, ваше упование, which has great recompense of reward. которому предстоит великое воздаяние. Yes. For ye have need of patience. Okay. I'm going to read the next one too. Just read that. For I think he has an amplified. Okay, I'm using Philip's Bible. Okay, I'm reading. That's the New King James. Okay. For you have need of endurance. Терпение нужно вам, so that after you have done the will of God, чтобы, исполнив волю Божью, you may receive the promise. вы могли получить обещанное. May the Lord add a blessing. May the Lord add a blessing to the reading of His Word. Пускай Бог благословит наше чтение Слова. And rewrite it in our hearts. И чтобы Он переписал то, что не так, правильным образом. That's what I say at home. Это то, что я говорю у нас дома обычно. I would like to use for a thought today. Я бы хотела использовать одну такую мысль сегодня. The confident confession. Уверенное исповедание. Can you repeat after me? Вы можете за мной повторить? I have. У меня есть. A confident confession. Уверенное исповедание. One more time. Давайте еще раз. Say, I have. Скажите, у меня есть. A confident confession. Уверенное исповедание. Confidence. Уверенность. Is defined. Определение уверенности. As the state or condition. Это твое состояние. Of being certain. Что ты уверен. Confidence. Уверенность. Is being sure about yourself. Это когда ты уверен о себе. In the Greek. Из греческого confidence уверенность is defined определяется as all outspokenness. Это то, что я могу высказать. Or bluntness. Bluntness. Someone who speaks out. Тот, кто говорит. Have you ever met someone Вы когда-либо встречали who said what was ever on their mind? такого человека, который все, что ему на ум приходит, он все говорит.
и ему все равно, что ты думаешь. Your pastor is very blunt. У нас пастор такой, говорит все, что думает. They're bold. Они смелые. And they speak. И они говорят. Confidently. Очень уверенно. With surety. С уверенностью. Because they know what they're talking about. Потому что они знают, о чем они говорят. That is the type of confidence. Вот о такой уверенности. That God wants us to have. Бог хочет, чтобы у нас такая уверенность была. The devil. Дьявол. Wants us to close our mouths. Он хочет, чтобы мы закрыли свои рты. And not speak. И чтобы мы не говорили. About the things. О тех вещах. That God has promised us. Которые Бог пообещал нам. He does not want us to be confident. Он не хочет, чтобы мы были уверены. About the things. В тех вещах. That God has told us. Которые Бог сказал нам. He wants us to be silent. Он хочет, чтобы мы были безмолвны. But turn to your neighbor. Но повернитесь к своему соседу. And say, I will not. И скажите, я не буду. Be silent. Молчать. Anymore. Больше. When I was young. Когда я был молодым. I was about 3 years old. Мне где-то было 3 года. But I still couldn't talk. И я все равно еще не говорил. If I wanted something, если я чего-то хотел, I would say gum gum. Я говорил гум-гум. Gum gum. Гум-гум. If I wanted some water, если я воды хотел, к примеру, I said gum gum. Я говорил гум-гум. If I wanted something to eat, если я хотел чего-то поесть, I said gum gum. Я говорил гум-гум. Everything все, that I wanted, чего я хотел, I said gum gum. Я говорил гум-гум. And my mother и моя мать would get it for me. Она давала мне. But there came a time Но пришло время, when there were certain things когда были некоторые вещи, that gum gum что гум-гум would not get for me. Не проходила. Because she could not understand Потому me. что она не могла понять. And it would frustrate me. И это расстраивало меня. And I would cry. И я плакал. And I was like, gum gum. И я такой гум-гум. Gum gum. Гум-гум. And my father said, А мой отец говорил, no more gum gum. Так, все, хватит гум-гум. If you want Если ты хочешь to get something, чего-то получить, you're going to have to learn to speak тебе нужно научиться and говорить say what it и is сказать, что то, that чего you ты want. хочешь. You said it already. Good job. Okay, good. Марка 11 глава, and 22. 22 стих. Mark 11 and 22 Марка 11, 22. says, Написано. Therefore, I say unto you, whatsoever things you ask, is that 11 and 22? You have 20, you have 20, am I on 22? Okay, I'm sorry. Okay, so Jesus answered Иисус, отвечая, and said to them, говорит им, have faith in God. Имейте веру, у них в переводе в Бога, For surely для того, чтобы I истина, say to you, истинно говорю вам, that whoever say to this mountain, если кто скажет be горе thou сей, removed, поднимись и and ввергнись в be thou море, cast into the sea, и ввергнись в море, and doubt not in his и heart, не усомнится в сердце своем, and believe those но things, поверит, he says, то, что он сказал, that they will be done. так оно и будет в их переводе. Now Philip, Теперь Филипп, Bible, в Библии Филиппа words are very small, очень маленькие буквы. and I'm having a problem seeing them. И я немножко, у меня проблема, я их всех не вижу. But Jesus was saying, Но Иисус говорил, if you want something, если ты хочешь что-то, if you speak it, если ты проговоришь if you это, say it если ты выскажешь это boldly, смело, it can come to pass. оно может произойти. That is the reason Вот причина, why the devil по которой дьявол wants you to close your mouth. хочет, чтобы ты закрыл свои уста. Because there are mountains Потому что есть that горы are in our life в наших жизнях, that need to be moved. которые должны быть But свергнуты. if we think they're too Но big если мы думаем, что они слишком or too большие difficult to или move, слишком тяжелые для того, чтобы их we сдвинуть, will keep our mouths closed мы закроем наши рты, and they will never move. и они никогда не But сдвинутся. let's make a confident confession Но on давайте мы today. будем уверенно утверждать. Say, I have Скажите, у меня есть a confident confession. уверенное свидетельство, исповедание. The number one attack
Атака номер один, that will come against your confidence, которая будет приходить против твоей уверенности, is discouragement. это разочарование. Say discouragement. Скажите, разочарование. Yeah. Discouragement Разочарование is the inability это неспособность to do делать or say something difficult или сказать то, что очень or сложно dangerous. или опасно. Many times, Много раз, when things get tough, когда приходит что-то очень сложное, we get quiet. мы остаемся безмолвными. Yes. When things get tough, Но когда вещи приходят и тяжело, when things get dangerous, когда становится опасно, we get quiet. мы остаемся спокойными, тихими. When things are difficult, Когда вещи сложные, we shouldn't get quiet. нам не нужно сидеть тихо. We should become more confident Мы должны иметь большую уверенность in what God says. в том, что Бог говорит. Yes, yes. Say, I have Скажи, у меня есть a confident уверенное confession. исповедание. Yes, because when we get quiet, Потому что когда мы тихие, the devil starts talking. дьявол начинает говорить. Yes. He says things like this. Он говорит что-то вроде того. You are going to lose your house. Ты потеряешь свой дом. Your child is never coming home. Твой ребенок не вернется сегодня домой. You are going to die from that disease. Ты от этой болезни ты умрешь. Your pastor doesn't like you. Твой пастор, он вообще, ты ему не нравишься. He speaks things to you. Он говорит тебе. And if you are quiet, А если ты сидишь тихо, he'll keep on talking. он будет продолжать говорить. If you are quiet Если ты тихий and say nothing back to и him, ничего не отвечаешь в ответ, he'll keep on он speaking. будет продолжать говорить. And things will only get, you will only get more И у frustrated. тебя еще больше будет приходить And things разочарование, will only get harder и все будет становиться еще if сложнее, you stop speaking. если ты не начнешь говорить. Turn to someone and say, I will not be quiet. Повернись к кому-то и скажи, я не буду молчать. Я не буду молчать. Titus. Титу. Откройте Титу. Titus 9 Титу 9. and 11. I'm sorry, it's Titus 1. Извините, первая глава. I'm sorry, Их всего 3. 9 through 11. I'm having a problem seeing on today. Простите, я что-то не добачаю. Titus 1, Титу 1, 9 through 11. с 9 до 11 стиха. The Bible says, Библия говорит, hold fast держащийся the faithful word истинного слова, as he has been taught, согласного с учением, that he may be able чтобы он был силен by sound doctrine и наставлять both to exhort в здравом учении, and to convict those who contradict. в здравом учении и противящихся We all have обличать. to remember what we have been told. Нам нужно помнить о том, чему мы научены. Because whenever you speak something Потому что когда ты говоришь что-то, that God said, то, что Бог сказал, somebody is always wanting to contradict what you said. кто-то хочет вступить как бы в спор с тобой. So if God said something to you, Поэтому, если Бог сказал что-либо you have to тебе, secure it. тебе нужно охранять. You have to keep it next to you. Тебе нужно держать это поближе к себе. You can't give it up. Ты не можешь сдаться. You can't let the devil talk you out of it. Ты не можешь дать возможность дьяволу If отговорить God тебя. has promised it, Если Бог уже пообещал you've это, got to hold тебе fast нужно это держать to сильно. the word that He И says. стоять на слове том, которому Он сказал. And you have to speak back to И people тебе нужно отвечать людям, who contradict которые вступают в спор what it is к тому, что ты that говоришь, God has spoke to и you. к тому, что Бог говорит тебе. Pastor, Пастор, God has said Бог сказал, this place will be filled. это место будет полным. But there are some people Но есть люди, who are going to tell you, которые могут сказать, you're a woman. да ты же женщина. You can't Ты pastor. не можешь быть пастором. Nobody's going to follow a woman. Никто не будет идти за женщиной. But you must be bold Но тебе нужно быть, and speak up. уверенной, с дерзновением это говорить. There are many who are going to tell you, men, Многие, возможно, говорили, don't follow her. ой, другим людям не говорили, да не следуйте She's за a ней. woman. Она же женщина. She can't speak well. Она не может классно But you have
have to be bold но вам нужно быть смелыми and contradict и them. отвечать им. If you listen, Если вы будете только слушать, the devil дьявол can convince you может обвинить тебя, to walk away чтобы ты ушел from the promise. от обетования. So don't throw away Поэтому не your bold откидывай. speaking Ты должен смело говорить, when the devil когда дьявол, is speaking bold. потому что дьявол тоже говорит очень смело. Yes, yes. The next verse says, Следующий стих говорит, the 10th verse, 10. for there are many insubordinates, Ибо есть много both idle talkers, пустословных и обманщиков, and deceivers, обманщиков, especially those of the circumcision. особенно из обрезанных. That speaks of religious folks. Это говорит о религии. They're doing a lot of talking. Когда много говорят, The Spirit of God is in this place. но Дух Божий, Он в этом месте. There is no doubt Без сомнений, that God's Spirit is here. что Божий Дух, Он здесь. But there's some religious people who Но are going есть to come. религиозные люди, которые тоже And приходят. they're going to say, И они хотят, that's not how you do service. говорят, да, так не ведется That's служение. not how you have church. Таким образом ты не можешь вести And if церковь. you listen to them, Если ты будешь слушать их, you'll get off. ты... That's why you Перестанешь. must. Yes, that's why you must Вот почему ты должен continue to keep speaking boldly. говорить очень уверенно. That's not true. Это неправда. We don't believe that. Я не верю этому. God is in the place. Бог в этом месте. God is using us. Бог использует нас. We're moving ahead. Мы движемся вперед. We're living prosperous. Мы будем процветать. We want to change the neighborhood. Мы хотим изменить все We're going вокруг. to change the city. Мы хотим изменить наш город. You cannot Ты не можешь get quiet. оставаться тихим. You have Ты to должен continue продолжать to speak boldly. говорить уверенно. Yes, 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 yes. Yes. 1 Corinthians, 1 Коринфянам don't turn there, 1 and 20 1:20 says, for all the promises написано: все of обетования God Божьи, are yea да and amen. и аминь, Yes. And unto the glory of God для Божьей славы through us. через нас. Everything Все, that God is going to do, что Бог будет делать, He's going to do through us. Он будет делать через нас. That is why we must speak boldly. Вот почему нам нужно говорить уверенно. We can't expect, Мы не можем ожидать as Phil says, то каких-то ощущений, that God is going to come down или что мы будем чувствовать, что Бог спустился на землю, and cause our promises to come to pass. и Он будет сам делать так, чтобы Его обетования исполнились. He's already given them Он to уже us. дал это нам. We have to speak boldly, Нам нужно говорить смело, tell the devil говорить дьяволу, they belong to us. что это принадлежит нам. Do you remember David? Вы помните Давида? David, when he was in Ziklag? Когда David was in Ziklag. с Езекиилем в Сикелате. Yes, we have this. Okay, good. And what happened И что случилось? was that his family was taken, Его семью забрали, and all his men's family were taken, и его людей тоже забрали, and David и отдали. began to cry, И Давид начал and плакать, his men и мужчины began to weep начали рыдать, because all of his stuff was taken. потому что все, что ему принадлежало, And забрали. now the men И теперь люди began to say начали говорить, they were going to stone him, что они оставят его. but David Но Давид, had to encourage himself. он должен был себя ободрить, See, discouragement потому что разочарование was trying to close the mouth of David. старается закрыть рот. But David Но Давид had to encourage himself. должен был себя ободрять. He had to speak up. Ему нужно было говорить, Things were not as bad все не так плохо, as David thought they were. как он думал, что оно есть. The women were still alive. Ну что, женщина еще была All of живая. their stuff was still there. Женщины и некоторые вещи еще остались. When things seem really bad, Когда что-то кажется для тебя they're очень в not as плохом bad. состоянии, I'm sorry, they're not as то bad это не так плохо, as we think they are. как мы можем думать. Sometimes Иногда we think things are so bad, мы думаем, что это все так плохо, but we have to encourage но ourselves нам нужно ободрить нас. because God told David Потому что Бог сказал Давиду, that you will pursue, ты будешь you will overtake,
ты догонишь, заберешь, and you will recover all. и ты все покроешь и заберешь обратно. He just had to stay bold. Просто ему нужно было смелым He had to оставаться. keep speaking it. Ему нужно было это говорить. Even though the men, Неважно, даже когда люди some of them didn't come with him. даже не пошли с ним. There are some people who won't come with you. Есть люди, которые скажут, мы не пойдем с тобой. But pat somebody on the back next to you Но вот так вот сделайте кому-то and encourage them. и ободрите. Say, you're going to make it. Скажите, у вас все получится. Yes, yes. See, we have to encourage one another. Поймите, нам нужно ободрять друг We have друга. to speak boldly. Нам нужно смело говорить. And David И Давид was able был to win the victory способен выиграть эту because битву, he kept staying bold. потому что он оставался смелым. Last one. Последнее, Yes, they 3 Hebrew boys. это про 3 Hebrew boys. 3 еврейских мальчиков. Do you remember them? Помните их? Yes, yes. The 3 Hebrew boys. 3 еврейских мальчика. The king said, А король им сказал, we want you to bow. мы хотим, чтобы вы поклонились. Isn't it amazing today Правда, это великолепно? that the world wants us to bow Что мир иногда он хочет, чтобы мы to склонились all types of things, всем типажам этого мира. but we won't bow. Но мы не поклонимся. Come on, say, I will not bow. Скажите, я не склонюсь. Come on, say, I will not bow. Скажи громче, я не склонюсь. Homosexual, Чтобы мы склонились перед гомосексуализмом. they want us to bow, but we won't bow. А мир хочет, чтобы мы поклонились, но мы не склонимся. And we have to be willing Нам нужно быть not to be способными quiet хотеть не говорить. when they try to intimidate us, Когда мир пытается заставить нас. when they try to make us afraid, Когда мир пытается заставить тебя бояться. when they try to threaten us. Когда он пытается испугать тебя. What happened was Что случилось the 3 Hebrew boys. с 3 мальчиками еврейскими? No, I won't. I see it. The 3 Hebrew boys. С 3 мальчиками еврейскими. When the king told them to bow, Когда король им сказал, поклонитесь. they said, we're not afraid Они сказали, а мы не боимся to answer you, O king. ответить тебе, царь. We're not going to pass away Мы не отойдем, our bold speaking. потому что мы будем смело We говорить. will not bow to your idol. Мы не будем поклоняться твоему идолу. And the king said, И король сказал, I'll throw you in the fire if you don't bow. я же вас выкину в огонь, They said, well, we still won't bow. если вы не поклонитесь. Но они сказали, мы все равно не поклонимся. And he said, I'll turn it up 7 times А hotter. он сказал, а я сделаю в 7 раз больше огня. And he said, we still won't bow. А они сказали, а мы все равно не поклонимся. So he threw them in the furnace, Ну и он кинул их туда, в эту огненную печь, believing веря, that he had them, that he would destroy them. он верил в то, что уже с ними покончено. Now I just need one demonstration. Could I have? Мне нужна демонстрация. Можете вы выйти? Could you 3? Можете вас 3 выйти, пожалуйста? 3 ребята. Парня. 3 парня. 3 парня. 3 парня. 3 еврейских мальчика. No. These men Вот эти мужчины, represent они представляют, what the enemy что ихний враг will bring against you. будет восставать. And it seems unfair. И это может быть нечестно. How many of you Сколько из вас have been in situations были в ситуации, where it seemed like когда казалось, the odds were against you? что проблема победит? 3 3 against 1. против 1. Guys, put up your dues. Кулаки выставить. You do. Вот кулаки поставьте, пожалуйста. 3 against 1. против 1. All of these Все они are fighting me. они будут биться со мной. And that's how the 3 Hebrew boys felt. Точно так же, как 3, вот так, как я сейчас, вот так чувствовали себя те 3 ребят. The whole nation of Babylon Целая нация вавилонская against them. против них. But what they didn't know Но что они не знали? was that the 3 Hebrew boys Что 3 ребят, еврейских мальчиков, had somebody with them. у них кто-то был еще с ними. Now, I am the only boy in my family. Я единственный парень в моей семье. I have 2 sisters. У меня еще 2 сестры. So I didn't have a big brother. У меня не было старшего брата. But the 3 Hebrew boys, Но 3 еврейских мальчика,
They had a big brother. У них был большой брат. Come on, my big brother. Да, Yeah, you большой know брат, it. пожалуйста. When you have a big brother, Когда у тебя есть большой брат, you can speak confidently. ты можешь так уверенно говорить. Great. You can hide behind your big brother. Come on. Ты можешь питься. Hey. Huh? Спасибо. What is that? No, I'm good. Everyone fall. See, when you have a big brother, Понимаете, когда у вас есть you старший don't have брат, to be afraid of the little вам не guy. нужно бояться Because you малышей. have somebody fighting for Потому you. что кто-то борется за You can вас. be bold. Ты можешь быть смелым. Come on. Давайте! I'm not scared of you. Что, я не боюсь вас. Because you have a big brother. Потому что у меня есть большой And брат. your big brother will fight for you. Мой большой брат будет And бороться that's за what меня. Jesus is. Это то, что Иисус In the midst of the fire, Он будет бояться. the enemy couldn't destroy them И я не буду because they had бояться. their big brother Потому что у меня Jesus есть большой брат Иисус. standing right there in the который midst стоит of them. рядышком. So they can speak boldly. И я могу говорить уверенно. So in your life, thank you so much. Спасибо огромное вам. So yeah, I'm finished. I'm finished. Нормально. So in your life, Поэтому в вашей жизни you should never be afraid тебе не нужно бояться to speak boldly говорить смело, because God will always back you up. потому что Бог всегда сзади тебя стоит. God will always fight for you. Он всегда будет бороться за тебя. This battle is not yours. Эта битва, она не твоя. It belongs to the Она Lord. принадлежит Господу. If God be for us, Если Бог за He's нас, more